to reach a stable phase by 2030. එන්න දියුණු වෙන තාක්ෂණයත් එක්ක අපි ගැටෙන්න ඕනේ කොහොමද? Sri Lanka is going to be truly sustainable by 2030. ඇත්තටම 2030 වර්ෂයේදී ලංකාවට මෙහෙම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? අපේ තීරණය මත තමයි 2030 කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. Welcome to the world of 2030 where everything change. Hi, Bowan. Looking at the future through youth point of view. This is Charana TV Eathala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. ශ්‍රී ලංකාව ගැන ලෝකය ගැන යුගයේ තරුණයින් අලුත් විදිහට වෙනස් විදිහට දකින යුගයේ වැඩසටහන. Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. ලෝකවාසී අපි හැමෝම වෙනස් විදිහේ මැරතන් එකක් දුවන්නේ. ඒ මැරතන් එක ඇතුලේ අපි එකිනෙකාගේ වේග සීමාවන් එකිනෙකාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රටවල් විදිහට ගත්තත් අපි දුවන්නේ එක එක සීමාවන් වලින් සහ එක එක වේගයන් වලින්. මේ මැරතන් එක ඇතුලේ විතක එක් ජයග්‍රාහකයෙක් තවත් විතක තවත් ජයග්‍රාහකයෙක් විදිහට යුගයෙන් යුගයට කාලෙන් කාලයට විවිධ ජයග්‍රාහකයන් බිහි වෙනවා. හැබැයි මේ මැරතන් එක 2030 වෙනකොට කොයිතරම්නම් දුරට ජයග්‍රාහකයෝ පිරිසක් බිහි කරලා තියෙන්න පුළුවන්ද? එහා සමගාමීව කොයිතරම්නම් පරාජිතයෝ පිරිසක් බිහි කරලා තියෙන්න පුළුවන්ද? ඔබ කැමතිද 2030 වෙනකොට පරාජිතයෙක් බවට පත් වෙන්න? රටක් විදිහට 2030 වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ පරාජිත දේශයක් බවට පත් වෙන්න? ඒ විදිහට අපේ රට ගැන ලෝකේ කතා කරනවට ඔබ කැමතිද? මම සීතල ඊතල වැඩසටහන් ගණනාවකම කියලා තියෙනවා ලෝකය අපි හැමෝම මේ දුවන රේස් එක ඇතුලේ ඒ රටවල් තමන්ගේ ගමන යනවා. ඒ කවුරුත් අපි එනකන් නැවතිලා බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. අපිත් රටක් විදිහට සහ පෞද්ගලිකව අපි එකිනෙකා මේ තරඟය ඇතුලේ දුවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කරුණු කාරණාවන් එක අපි මොහොතකට තව අවුරුදු 6ක් අනාගතය දක්වත. එහෙම නැත්නම් 2030 කියන අවුරුද්දේ අපි කොයි විදිහට ජීවත් වෙයිද කියන ඒ ඉමේජිනේෂන් එකට ගියොත් අපි එකිනෙකාගේ හීන තියනවා වගේම තමයි රටක් විදිහට අපි දකින හීන තියෙනවා. අනේ නිසාවෙන්ම 2030 දී පරාජිත රටක් බවට පත් වෙනවාද? එහෙම නැත්නම් දිනපු දේශයක් බවට පත් වෙනවාද කියන උදාර සංකල්පයන් එක්ක අද අපි කතා කරමු සීතල ඊතල වැඩසටහනින් 2030 දී ලෝකය මොන වගේ වෙයිද කියලා. When you look at something, you can actually talk about what happened. Can we talk about what will happen in the future? Maybe we should have a time traveling ability or something close to that. Now, if I ask you, what are your plans for the next 6 years? Are you ready to explain? Are you there in a position to say, look here, this is my plans. These are the educations or the education courses that I'm going to do. These are the jobs that I'm going to take up. These are the responsibilities that I'll be taking up. Life is every day, when it comes to life, it's unpredictable. That's why you call it life. But in Sri Lanka, when we are looking at the global context, as Sri Lankans, when we look at to the past, are we proud about the history that we had? There are certain milestones that we did accomplish. There are certain milestones that we actually regret of not achieving it. So going in another 6 years into the future, 2030, how can the world be? How will the world be? And how will Sri Lanka be when it comes to the global context? That's a question mark. So we have 6 speakers here today that they will actually time travel to say, look here, this is my idea about Sri Lanka.
they will compare the past and the future, the upcoming future, and say this is the position that we can be and we will be in 2030. We are not trying to give it to the astrology or anything else, but we are talking about the reality, the natural concept or the practical world. Let's look at these 6 speakers, and this is our first speaker. The opening is for you. This is Timet Jayawardena. To reach a stable phase by 2030, we need to have a plan and we need to be consistent with that plan. 2024 දී දැන් අද අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව මොකක්ද? ඒ අපේ ආර්ථිකය, අපේ ඉකොනොමි එක. So අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නම් අපිට නම් 2030ට වඩා කල් යයි. But we need to take action. We can't let that go. So to solve that problem, 1, we need a plan. Number 2, we need to be consistent with that plan. And we do, in fact, have a plan right now. It has been implemented way back in 2022. And that plan seems to be working very well. If you look at the data, in 2022, our GDP growth was at negative 7.3%. Not even 0, even below 0. In 2023, it was at negative 3%. Still at a negative figure, but we have improved, haven't we? And in 2024, by the end of this year, it is projected to grow up to positive 1.4%. So, අපි මේ අපේ තියෙන ඍණ ඉකොනොමි එක අපි ධන ඉකොනොමි එකක් කරලා අපි මේ නෙගටිව් ඉකොනොමි එක පොසිටිව් ඉකොනොමි එකක් කරලා තිනවා මේ plan එක follow කරලා consistently. දැන් අපි මේ plan එක ඇයි මෙච්චර හොඳින් follow කරේ? මොකද to be honest අපිට එච්චර හොඳ track record එකක් නැහැ අපි implement කරන plans follow කරලා. But what's different with this framework is that we were held accountable. දැන් අපි මේ plan එක follow කරන්න we were held accountable by the IMF. We were held accountable by the World Bank as well. And we were held accountable by a lot of associations worldwide. So it made us follow this plan. So to achieve anything in the future, by 2030, we need to follow plans consistently and we need to set up some sort of accountability. මොකද ඉස්සරහට වැඩක් කරන්න නම් අපිට අනිවාර්යෙන් plan එකක් ඕන. To develop as a country, we need to be consistent with that plan. And now, one thing that is to be feared is that we might jump in and out of consistency because of the upcoming election. And if another left-wing inspired government comes and takes over, they might start from scratch and they might promote opposing policies. And that might reduce our progress and we might have to start from zero. So, ladies and gentlemen, to reach a certain point, not by just 2030, but any day, any time, we need to have a plan and we need to be consistent with it. We should not jump in and out of consistency. Thank you very much. Now the main point here is in 2030, always when it comes to when we are projecting the future, we have to make sure, like Timet mentioned, we have to make sure that we have a proper plan. That's the whole reason up until today, Sri Lanka couldn't make it to the proper standard. Sri Lanka couldn't make sure the economic growth in a proper manner. But when we have a plan, as of now, we had to move to a plan because of the financial crisis that we were going through, the liabilities that we had against the world, or else they would have forced us anyway. But like Timet mentioned, we have to make sure that the next 6 years at least, like he mentioned, at least we have to stick to a plan and we have to be consistent with that. Thank you very much, Timet, once again for your thoughts into Sri Lanka or the world being in 2030. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට රටක් විදිහට නිසි අරමුණක් නිසි සැලැස්මක් තිබ්බේ නැත්නම් 2024 සහ 2030 කියන අවුරුදු දෙක මහා ලොකු වෙනසක් ඇත්තටම අපිට දැක ගන්න බැරි වෙයි. අනේ නිසාවෙන්ම අපි පෞද්ගලිකව අපිට සැලැස්මක් ඇති කර ගන්නවා වගේම තමයි රටක් විදිහට ජාතික සැලැස්මක් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යයි කියන කරුණ ප්‍රථම කතිකය විදිහට තිමෙත් අපිට අරගෙන ආවේ. ඒ විදිහට තිමෙත් කතා කරලා ඉවර වෙනකොට අපේ දෙවෙනි කතිකය සූදානමින් මේ තිසත් දිල්නුක.
ඔබ මේ දැන් YouTube එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න අද දවසේදී මේ සීතල ඊතල මාතෘකාව 2030 දී ලෝකය. ඔබට එක එක විදිහේ මාතෘකාවන් එක එක විදිහේ thumbnails මොනවද එන්නේ? මේ 2030 තමයි ලෝක විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ. 2030 දී ලංකාවට රාවණාගේ රජ කෙනෙක් ඇවිල්ලා දියසෙන් කියලා කුමාරයෙක් ඇවිල්ලා ලංකාව අමුතු තැනකට ගෙනියනවා කියලා. තවත් තැනක තියෙනවා අනාගතයේදී මුළු ලෝකයම බලවතා වෙන්නේ මේ සිංහල බෞද්ධ වෙන ශ්‍රී ලංකාව කියලා. මේ තමයි ලංකාවේ අනාවැකි. ඇත්තරම 2030 වර්ෂයේදී ලංකාවට මෙහෙම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඒ දේ ගැන කතා කරමුද? මෙන්න මේ කියනව මාතෘකාවත් එක්ක. 2030 වර්ෂය කියලා කියන්නේ ඇත්තරම සුවිශේෂී වර්ෂයක්. ඒ මොකද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මේ වෙද්දී තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 17ක් ලබා දීලා රටවල් වලට කියලා තියෙනවා මේ ඉලක්ක සපුරන ඒ රටවල් වලට තිරසර සංවර්ධිත කියන ලේබල් එක වැටෙනවා කියලා. ඒ නිසාම වර්තමානයේ වෙද්දී බොහෝ වශයෙන් රටවල් තමන්ගේ ඒ සංවර්ධිත ඉලක්කයන් හඹා ගිහිල්ලා තමන්ගේ රට තිරසර සංවර්ධිත රටක් කරා අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට 2024 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්නේ කොතනද? කලින් කතිකයක් කිව්වා වගේම ලංකාව දැන් මේ වෙද්දී ඉන්නේ ටිකෙන් ටික ගොඩ නැගෙමින් ඉන්න වාතාවරණයක. 2022 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දත්ත වාර්තාවලට අනුව ලංකාවේ සේවා නියෝක්තිකයන් මිලියන 8.14.8ක්, ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ශ්‍රම බලකායේ සමස්ත ජනගහනයෙන් 49.8ක්, ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේදී රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂයකට අධිකයි. මේ ලංකාවේ දත්ත වාර්තා. ඒතර මේ වගේ වාතාවරණයකදී කොතරම් අපි ආර්ථික වර්ධනය ටිකෙන් ටික ඉස්සරහට අරගෙන ගියත් ජාතික නිෂ්පාදන නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය කරන ශ්‍රම බලකායක් නැති වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ශ්‍රම බලකාය නැති වෙන්න මොනවද ප්‍රධානතම හේතුව? අපි දකිනවා ලංකාව ඇතුලේ මේ විදිහේ තියෙන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉන්න ශ්‍රමිකයන් තමන්ගේ රැකියාව කරන්නේ තමන්ගේ කැමැත්තට නෙවෙයි. ඊළඟ කාරණාව තමයි වර්තමානයේ ඉන්න ශ්‍රමිකයන් තමන්ගේ මුදු කුසලතා ටික වර්ධනය කරගෙන නැහැ. ඒ වගේම වර්තමානයේ අධ්‍යාපනය ලබන දනුවන් ඔවුන්ට ලබා දෙන දැනුම අනාගත රැකියාව වෙළඳපොළ සඳහා සුදුසු වපසරියක නිර්පාණය කරගන්නා වූ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් නෙවෙයි. එතකොට මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් සියල්ලටම විසඳුම විදියට අපි දකින ප්‍රධානතම කාරණාව තමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය වෙනස් කරන එක. අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ උද්ඝෝෂණ කරලා, රැලි කරලා, YouTube වීඩියෝස් දාලා, විශාල පෙරලියක් ඇති කරලා අපි හැමදාම උත්සාහ කරලා ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය වෙනස් කරන්න. හැබැයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් තවත් අවුරුදු 7ක් ඇතුළත අර තිරසර සංවර්ධන ඉලක්කයන් කරා රට අරගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම් පද්ධතිය තියෙන්න ඕනේ. අනාගත පරපුර වෙන අපිට එක කර යුත්තේ මෙන්න මේ විදියට. අපි දකිනවා වර්තමානයේ වෙද්දී ඩිජිටලීකරණය වෙච්ච ලෝකයක් ඇතුලේ, තාක්ෂණීකරණය වෙච්ච ලෝකයක් ඇතුලේ අපි දකිනවා වර්තමානයේ වෙද්දී කෘත්‍රිම බුද්ධිය වගේ තාක්ෂණ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිර්මාණය වීමත් එක්කම ලෝකේ රැකියා දහස් ගණනක් නැති වෙලා යනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න නිර්මාණශීලීත්වය කියන මාතෘකාව යටතේ තවමත් රැකියා ශාස්ත්‍රයන් ලෝකයේ ඇතුළේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නැති වෙන රැකියාවලට අපි අලුතින් රැකියාව උත්පාදනය කරොත් ලංකාව 2030 දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන තැනට රාවණාගේවත් දියසෙන්ගේවත් උදව්වක් නැතුව ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන්. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. 2030 වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ශ්‍රම බලකාය කොයි වගේ තත්වයක තියෙයිද? තිසත් අරගෙන ආපු දත්ත වාර්තාවන් එක්ක ඔබට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති අපිට කොයිතරම්නම් තිබෙත් කියපු විදිහේ ප්ලෑන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවද 2030 ගැන හීනයක් හරි දකින්න. එහෙම නැත්නම් අපිට සැලැස්මක් ඇති කරගන්න කොයිතරම් දුරට අපි ප්‍රායෝගිකව මේ දේවල් ගැන ඇනලයිස් කරන්න ඕනිද කියන කරුණ ඔබට වඩා දැනෙන්නට ඇති. තිසත්ගේ කතාවෙන් පස්සේ බොහොම ස්තුතියි තිසත් මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. And also, Irania, when I think about the way that we saw Sri Lanka in 2030 back in the years, I think what I see is we expected too much at the end of the day. We didn't have a plan, but what we did was we went on to imagine so many things. Imagination is good until you don't have a plan. So when you have a plan, yes, imagining is very good. That's a whole scenario actually that both the two speakers came up with. And also Tisat mentioned about AI being a major role, but he mentioned an important fact is that AI doesn't work alone. You need your human capital for it, human effort to it. So you don't have to worry or blame about AI, but you have to make sure we do not lose our employment, and we have to make sure that the creativity and everything that is needed to AI is given by human capital. So let's go with our third speaker. Let's see what she has to input to this topic, the world in 2030. This is our third speaker, Sumudu Ekanayaka. ඔයා රැකියාව කරන්න යන තැන ඔයාට හම්බෙන යාළුවෝ ටික අතරින්ම කෙනෙක් ඔයාගේ ගන්න එක ෆොටෝ එකක් අරගෙන AI තාක්ෂණය භාවිත කරලා ඔයාව විකෘති කරලා ඔයාට තර්ජනය කරනවා මම මේක සමාජ මාධ්‍ය වලට මුදා හරිනවා කියලා. ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? AI තාක්ෂණය දියුණු වෙනවා වගේම යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් AI තාක්ෂණය
ඊටමත් අහිතකර විදිහට සමාජයට බලපෑම් එල්ල කරනවා. ඔය අතර අර මං කිව්වා වගේ බලපෑම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපිට මෙච්චර කල් තිබ්බ රැකියා ටික නැතිවීම දක්වාම AI තාක්ෂණය අපිට හානිකර විදිහට බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන කාරණාවේදී ලෝකෙ බොහෝ වෙලාවට තොරතුරු අපිට විසික් කරන්නේ ඊටාම වේගෙන් අපිට ග්‍රහණය කරගන්නත් බැරි තරම් වේගෙන්. ඔය කියන කාලරාමුව ඇතුලේ අපි හිතුවටත් වඩා කලින් අපිට තේරුම් ගන්නවත් බැරි කාල සීමාවක් ඇතුලේ AI තාක්ෂණය අපේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට පවා දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්තේ යම්කිසි කාලයක් හරියට ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා විභාගයකට පෙනී ඉඳලා අපි කොච්චර දැනුමක් ලබාගෙන තියනවද කියලා ඒක ඇසෙස් කරන තැනකට. හැබැයි අද වෙද්දි අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් පවා අපි AI තාක්ෂණය භාවිතා කරලා chat GPT භාවිතා කරලා අපි ඒක අපේ ඇසෙස්මන්ට් එකට ගන්න තැනට අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඔය කියන තැනදී අපිට කොච්චර දේවල් අහිමි වුණාද? පළවෙනි දේ අපිට හරියට දැනුම නැහැ. අපේ නිර්මාණශීලීත්වය නැහැ. ඔය කියන දේවල් නිසා අපේ මොළයට එන්න තියෙන තොරතුරු ටික නැති වෙනවා නම් අන්න එතනදී තාක්ෂණය අපිට අහිතකර විදිහට බලපානවා. 2030 වෙද්දී ලෝකෙට මේ කියන ඉම්පැක්ට් එක මීට වඩා වැඩියෙන් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ කියන කාලය ඇතුළේදී අපි එන්න වර්ධනය කරගන්න ඕනේ මොනවද? කලින් මල්ලි කිව්වා වගේම මේ අද අපි කතා කරන මොහොතේ උපාධිධාරීන් ලක්ෂයකට වඩා රැකියා නැහැ. ඉතින් මෙහෙම කාලයක් ඇතුලේ එන්න දියුණු වෙන තාක්ෂණයත් එක්ක අපි ගැටෙන්න ඕනේ කොහොමද? තාක්ෂණයෙන් බලපෑමක් නොවන තාක්ෂණයට බලපෑමක් කරන්න බැරි පැතිකඩවල් ඕනි තරම් තියෙනවා. එකක් තමයි කලින් කතා කරා වගේ නිර්මාණශීලීත්වය. තාක්ෂණයට බෑ මිනිස් නිර්මාණශීලීත්වයට සම වෙන්න. මොකද ඔයා අතින් අඳින චිත්‍රේ AI චිත්‍රයකට සමාන කරන්න කොහෙත්ම බෑ. ඔයාගේ අතින් අඳින චිත්‍රයට ලැබෙන වැලියු එක ඒක ගොඩක් ඉහළයි. එහෙනම් ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය එන්න වැඩි කරගන්න. ඔයාගේ පරිකල්පන ශක්තිය එන්න වැඩි කරගන්න. ඔයා හදන වේදිකා නාට්‍ය ඔයාගේ මොලේ හැදෙන concept එක ඒකට AI තාක්ෂණයට ගහන්න බෑ. එහෙනම් 2030 වෙද්දී ඔයාගේ තියෙන නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි කරගන්න එක අන්න එතනින් ඔයාලට වැලියු එකක් හදාගන්න එක අධ්‍යාපන පද්ධතියක් ඇතුලේ ලොකු වටිනාකමක් එකතු කරනවා. ඒකත් එක්ක අපිට ඕනේ කරනවා නායකත්වය. අපි වැඩ කරන්න යන තැන AI වලින් විතරක්ම ප්‍රොසෙස් වෙනවා නම් AI වලින්ම මොනිටර් වෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? ඔයාට තියෙන අමාරුවක්වත් ඔයාගේ තියෙන ඔළුව කැක්කුමවත් තේරුම් ගන්න බැරි AI තාක්ෂණයක් එක්ක ගැටෙන්න සිද්ධ වුණොත් ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? අන්න එතනදී ඒකට ඇඩැප්ට් වෙලා ඒකට ඕන විදියට හරි ගැස්සිලා එතෙන්ටත් නායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් තැනක් ඔයා හදනවා නම් අන්න එදාට ඔයාගේ රැකියා ජීවිතේ කිසිම අනතුරකටපත් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට රැකියාවක් කරන්න පුළුවන් වපසරියක් නිර්මාණය වේ. Eathala did talk about how AI, and even though AI is available, we need human touch, human power to be creative in order to use AI as well. I think I would say a counter argument was brought by Sumudu, where she mentioned even though there is creativity, if we use AI in order to do creative stuff as well, you will be using your own creativity. So what we should do as a solution she gave, we have to make sure we do creative stuff daily basis. In day-to-day life, we have to be creative. That's how we can eradicate of losing your creativity. But like she mentioned, if we go on to use ChatGPT, AI powered things for things being creative, like maybe answering your questions, that's the part where it's critical development of a human being. If we do not do that, at the end of the day, 2030, like Hiranya and all the other speakers mentioned, there won't be any change. It will be another year, 2024 or 2023 in the future. අනිවාර්යයෙන්ම අපි කතා කරන්නේ 2030 දී ලෝකය කොයි වගේ වෙයිද, ඒතර ලංකාව කොයි වගේ තැනකින්දීද කියන කරුණ පිළිබඳව තාක්ෂණය, කෘත්‍රිම බුද්ධිය වගේ දේවල් කොයිතරම් දුරට අපිව පහු කරගෙන ගියත් අපිට පුළුවන් නම් අපේ පරිකල්පන ශක්තිය, නිර්මාණශීලීත්වය ගොඩනගා ගන්න. ඒ තුලින් 2030 දී වෙනස් වෙන ලෝකයේ වෙනස් විදිහට දකින්න වගේම වෙනස් කරන ඒ නිර්මාණශීලීත්වය, ඒ පරිකල්පනය අපිට රටක් විදිහටත් ලෝකයක් විදිහටත් ගොඩනගා ගන්නට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. ඊට පස්සේ නැවත වරක් සීතල ඊටතල වැඩසටහනෙන් මුණ ගැහෙමු.
You're watching Charana TV Seethala Eathala. Now we are in 2024, but we are going to look at world in 2030. We're done with 3 speakers, 3 more to go, and a discussion round as well. This is our 4th speaker, Senali Gunaratna. 2030, a sustainable future or a cry for help. So we are obviously nowhere closer to reaching the sustainable development goals which were projected to end at 2030. But an interesting fact is that the Scandinavian countries are currently at the top 3 where their score, the SDG score is over 80. But another interesting fact is that Sri Lanka, being at the 83rd position, has a score of 69.40. It seems that we are not that far off to reaching sustainability, but that is just a score. But when you look at the reality of a situation, it's quite different. So let's quickly talk about a few statistics. In Jan 2019, the Presidential Export Committee released a report, and it was called the Sustainable Sri Lanka 2030 Vision and Strategic Path. So in this report, it mentioned, I quote, that Sri Lanka is going to be truly sustainable by 2030. So that is quite questionable because once again, we are nowhere close. Another fact, actually a few more statistics I read through the Daily FT article published in 2021, which addressed Mr. Dhammika Pereira's publication, Sri Lanka 2030, a developed nation. So he talks more about the tech field. In that, the statistics are ICT revenue will increase from USD 1.2 billion to USD 5 billion in 2025. But it's only been USD 1.8 billion in 2022. So similarly, jobs in ICT were projected to increase from 80k to 400k. And also it talked about turning Sri Lanka into smart Sri Lanka, with most of our sectors like education, agriculture, tourism and whatnot being smart. But this seems quite unrealistic to turn all of the industries in Sri Lanka into a smart culture. But this is realistic for some countries like Singapore, USA, Switzerland, Japan, Germany and South Korea, because these are developed nations or industrialized nations. But Sri Lanka is currently a developing nation that is, currently trying to balance the 3 pillars of sustainability, which are planet, people and prosperity. But the other countries, they have no issue doing that. So Sri Lanka's pace is quite very questionable. So back in the day, if we talk about centuries ago, Sri Lanka had a good hydraulic civilization, a good irrigation system, as well as, if you talk about things like At Pahana or even the Ruwan Valley Sire, the way that stupa is made, it's made in a certain shape where that there's lightning protection. So these kinds of technologies, these advanced technologies were there back in the day. But with ICT and current modern technologies, is there kind of like a backward movement where people stop really thinking about how to do complicated things, but they depend on technology to make life easier. So we become lazy and unproductive in a way. Yes, technology will evolve, someone will do that, but the real things that matter, which will actually help society to evolve, what will happen to that if technology will, impact us? So we have to start thinking creatively and incorporate emotional intelligence so that we can have innovative societal solutions, human-centric development, as well as dynamic and inclusive development. So this is something to think about. Thank you. Hiranya, when I heard her statement about sustainability and Sri Lanka being sustainability, she said a very nice part where she said, maybe in 2030 they have said that it will be very sustainable. I don't know how many adjectives they will be using for the same word on and on till it succeeds. So the issue here, like Senali mentioned, the way, the plan, even though we do have a plan, if they are not willing to execute it properly, will there actually be sustainability in Sri Lanka? That's the question. Because we've been heard about this word sustainable Sri Lanka ever since we have known, ever since we are in this planet or in this country. That's a very, I would say, vague position in Sri Lanka. But hopefully, like Senali mentioned, they will actually
or Sri Lanka will achieve that target at least in 2030. ඇත්තටම ලහන් තිරසාර සංවර්ධනයේ සාර්ථකම පියවරට 2030 දී ශ්‍රී ලංකාව යනවා කියන තැන ඉඳන් බැලුවත් ඇත්තටම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කොයිතරම්නම් දුරට මේ තිරසාර සංවර්ධනය කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒ තුල අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ මොන වගේ ඉලක්කද අපි සපුරා ගන්නට ඕනේ කොයි වගේ ඉලක්කද කියන එක පිළිබඳවවත් 2024 මේ ගෙවෙන මොහොතේදී දැනුවත්ද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. සෙනලි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අනිවාර්යෙන් දැනුවත් කරන්නට ඕනේ මොනවද මේ සස්ටේනබල් ගෝල්ස් එහෙම නැත්නම් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක මොනවද කියන එක අපිට රටක් විදිහට 2030 දී ඒ සංවර්ධිත මට්ටම් වලට ළඟා වෙන්නට අවශ්‍යයි නම් සහ අපි ඒ බලාපොරොත්තුවට ළඟා වෙන්නට නම් අපි බලමු අපේ ඊළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ ලක්නාරා චයලත්. Start all programs open office computer type කරන්න ඕනේ ඒවා කටපාඩම් කරන අපිට 2030 කොයි වගේ වේවිද welcome to the world of 2030 where everything change are we ready for that මම කතාව පටන් ගන්නෙ අධ්‍යාපනයේ 1800 ගණන් වල ඉඳන් 900 ගණන් වල ඉඳන් තාමත් ටීචර් සෙන්ටර්ඩ් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තමයි අපේ තියෙන්නේ ගුරුවරයා එනවා කතාවක් කියනවා ළමයි ටික බණ අහනවා වගේ අහන් ඉන්නවා ස්කිල්ස් ටික හැදෙන්නෙත් නැහැ වෙන දෙයක්වත් නැහැ ළමයාට උගන්වන්නේ මොනවද කියලා ළමයාට මතකත් නැහැ පීරියඩ් එක ඉවර වෙනවා ටීචර් යනවා ඉගෙන ගන්න ළමයා ඉගෙන ගන්නවා නැති ළමයා නැහැ 2030 වෙනකොට රටවල් මේ ක්‍රමය වෙනස් කරනවා ටීචර් සෙන්ටර්ඩ් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉඳන් ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර්ඩ් අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට ඒ කියන්නේ ළමයා ඇක්ටිවිටීස් එක්ක ඉන්වෝල්ව් වෙලා ළමයා කතා කරලා ළමයා තමන්ගේ අදහස් ළමයා තමන්ගේ අයිඩියාස් වගේම එයාලගේ ස්කිල්ස් ටීචර්ත් එක්ක ෂෙයා කරලා සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක ඉන්වෝල්ව් වෙන ක්‍රමයක් 2030 වෙනකොට එනවා කියලා ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකට ලෑස්තිද? අපි ඒකට මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මේක මම ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. අපි අප්ඩේටඩ්ද? නෑ නේද? අපි 2030 දී ලෝකෙම ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර්ඩ් අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට යනකොට අපි තාම පොත් ටිකක් තියාගෙන ගුරුවරයා කියන එක අහන් ඉන්නවා. ඒ වගේම 2030 වෙනකොට ගුරුවරයාගේ රෝල් එක බණ කියන තැනක ඉඳන් වෙනස් වෙනවා. මෙන්ටර් කෙනෙක් නැත්තම් මග පෙන්වන්නේ කියන තැනට. මොකද ළමයාගේ ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව ගොඩක් දුරට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න ඕනේ. ළමයාට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා පොතක් කියවලා තමන්ගේ දැනුම හොයාගන්න. ඉස්කෝලේදී ටීචර් සෙන්ටර්ඩ් අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට ගිහිල්ලා ඔන්න එකපාරට එනවා ළමයා විශ්වවිද්‍යාලයට. ළමයා විශ්වවිද්‍යාලයට එනකොට අයියෝ දෙයියනේ ලෙක්චර්ස් ලැබිලා කෑ ගහනවා. අයියෝ ළමයි පොඩ්ඩක් පොතක් කියවලා කරුණු ටිකක් හොයාගන්නෝ කියලා. එතකොට 2030 දී අපිට වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද? ලෝකෙම වෙනස් වෙනකොට අපි වෙනස් වෙනවද? ඊළඟ දේ ආරක්ෂාව. රුසියාව යුක්‍රේන යුද්ධය ඊශ්‍රායල පලස්තීන යුද්ධය ඔයාලා දකින්න ඇති නෂ්ටික අවි ප්‍රහාර මුළු එක පාරින් මුළු රටම සුන්නත් දූලි වෙලා යන ප්‍රහාරයන් එල්ල වෙනවා ලෝකෙම ඒ වගේ තැනක ඉන්නකොට අපි ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලාද කෝ අපේ ආරක්ෂාව ස්ථාවර වෙලා තියෙනවද ඒ වගේම අප තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි සයිබර් අවකාශයේ සයිබර් ඇටැක්ස් කියන එක බොහොම ලේසියෙන් වෙනවා. නමුත් අපේ තම සයිබර් පොලිසියට හරි හමන් තාක්ෂණයක්වත් නැහැ සයිබර් ඇටැක් එකක් නවත්ත ගන්න පුළුවන් විදිහේ. 2030 දී සයිබර් ඇටැක්ස් හරියට සිද්ධ වෙනකොට අපි ඒකට ස්ට්‍රොන්ග්ලි ෆේස් කරන්න පුළුවන් විදිහට හැදිලා ඉන්නවද? ඉතින් මං කරුණු දෙකක් අද ගෙනල්ලා පෙන්නුවා. ලෝකෙ වෙනස් වෙනවා. අපි වෙනස් වෙලාද? අපි වෙනස් වෙමු. ලෝකෙත් එක්ක ඉස්සරහට යමු. ස්තුතියි. ලෝකේ තමන්ගේ ගමන යනවා. ලෝකේ අනිත් රටවලුත් ඕනෝන්ගේ ගමන් යනවා. එතනදී අපි ලංකාව කොයි විදිහටද අපේ ගමන යන්නේ? හරියට ලහන් මේ ඉබ්බගේ හාවගේ රේස් එක වගේ වෙන්න නොදී අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එකම රේස් එක එකම ට්‍රැක් එකක අනිත් රටවල් හා සමසමව කරට කර තරඟ කරන්නේ. නිසාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්න ඕනි, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාව කොයි විදිහටද අපි තර කර ගන්නට ඕනි කියන කරුණු පිළිබඳව ලක්නාර අපිත් එක්ක කතා කරනවා. 2030 වසර ගැන අපි අපේ රාමුවේ ඉඳලා කතා බහ කරද්දී අය තරුණ කතිකාවියක් විදිහට මේ කරුණු අපිට ඉදිරිපත් කරේ. බොහොම ස්තුතියි ලක්නාරා.
Yes, Hiranya, and also what I saw in her speech is that when you look at the education system in Sri Lanka right now, she mentioned that within the next 6 years there will be a turnaround where the education system itself will become student centered. As of right now, we can see a certain amount of change in the system, as we know, which I actually noted is that last few weeks ago I went to my college and I saw like the students tend to go to the library. They are given the opportunity to given a period where they have to do the research. And also, I have seen digital boards being used. Actually, a development in school system, which is actually a good thing, because the start actually always should start from the school, from the education system itself. So we are done with actually 5 speakers, and this is our final speaker, Binath Vitanage. මේ මුද්දක් නෙමෙයි වාලම්පුරියක්. මේකට අවුරුදු 500ක් වෙනවා. මේක පරම්පරාවෙන් ආපු එකක්. මෙහෙම කියලා මං මේක ගැන කතාවක් පටන්ගෙන මේක ගැන ලොකු විස්තරයක් කියලා මේකට වැන්දොත් 2030 නෙවෙයි තව අවුරුදු 2-3ක් යනකොට ලංකාව ඉතාමත් විශාල සංවර්ධනයක් ලබනවා කිව්වොත් මන් දන්නවා මම මේක පූජනීය ස්ථානයක ගිහිල්ලා කිව්වොත් මිනිසුන් පොලිමට ඇවිල්ලා මල් තියලා වඳිනවා. ඒක මට ස්ථිරව විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. ඔබ දැක්කා පහුගිය සති කිහිපය තුළ ලංකාව ඇතුලේ ආందోලනාත්මක සිද්ධීන් කිහිපයක්ම සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ අතරේ අපි දැකපු ප්‍රධාන සිද්ධියකදී අපි දැක්ක මිනිස්සෙක්ව ප්‍රධාන කරගෙන ඒ මිනිස්සයට ගැළපෙන්නේ නැති විදියට වැඳුම් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ මිනිස්සු සෙට් එකක් එක්ක අපි කොහොමද 2030 වගේ අවුරුද්දකට යනකොට සංවර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ? මම ඒක ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඔබ ඔය විදියට ටීවී එක ඉස්සරහට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ලෝකේ වටේ තව දේවල් ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. ලෝකයේ ලොකු තරංගයක දුවනවා. අපි තාම කොතනද? පොඩි බොරුවක් කියලා පොඩි සංදර්ශනයක් වෙන්නුවට පස්සේ රැවටෙන මිනිස්සු ඉන්න જાතියක් එක්ක අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? අනිත් එක 2025 දී ළමේ කැම්පස් එකකින් අවුට් වෙනකොට ඒ ළමයා 2030 දී ඇතිවන ලෝකයේ තත්ත්වෙට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? මේ ළමයාගේ ඇත්තම ඒ ළමයාගේ ඇතුලේ තියෙන දැනුමෙන් ඒ ළමයට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? මං හිතන්නේ ඒ ළමයා චුට්ටක් මදි. මොකද 2030 වෙනකොට ඉන්ටර්නැෂනල් රිලේෂන්ෂිප්ස් කියන දේ වර්ධනය වෙයි ගොඩක්. වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් එහෙම වර්ධනය වුණාට පස්සේ ඒ ළමයා ඔන්න ලැන්ග්වේජ් එකක් වගේ දෙයක් කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගත්තා නම් එයාට ඒක උදව් වෙයි. සමහර විට එයාට ඒ හරහා වෙනත් රටක් එක්ක ගනුදෙනු කරලා වෙන රටකට යනවා. නැතොත් ලංකාව අපිට ලංකාව ගොඩ ගන්න බැරි තත්ත්වයක තියෙනවා කියමුකෝ. නමුත් තමන් හරි තනියෙන් ගොඩ ගිහිල්ලා ඒ අයට ගොඩ යනවා කියන මෙහෙම දෙයක්. එයා තනියම ආත්මාර්ථකාමී තීරණයක් නෙමෙයි. එයා පිටරටකට ගිහිල්ලා පිටරට ඉඳලා විදේශ විනිමය ලංකාවට එවනවා. එතකොට ලංකාවේ ඉන්න කිහිප දෙනාගේ අතරට ප්ලෑන් එකක් දාලා මේ ලංකාව ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ලංකාව තාම වැටිලා නැහැ. මම ලංකාව වැටිලා නැහැ කියන තැන ඉන්නවා. මොකද අපේ මිනිස්සුන්ගේ අතර හොඳ ගුණධර්ම තියෙනවා. හොඳ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි වැඳ වැටෙන්නේ අවුරුදු 30ක් 40ක් වගේ පොඩි ඉතිහාසයක් තියෙන රටවල් වලට. අපිට තියෙන අවුරුදු 2500ක ඉතිහාසයක්. 2500ක්. අවුරුදු 2500ක මේ අපි කොයි වෙලාවෙත් කතා කරන ඉතිහාසය ඇතුලෙන් අපිට ගන්න කොයිතරම් කරුණු තියෙද? මහා ස්තූප ගොඩනගෙන රුවන්වැලි මහා සෑය වගේ. ඒ වගේ දෙයක් අද නිර්මාණය කරන්න ගියොත් කොමිස් කීයක් ගහවිද? අද අපිට වැවක් නිර්මාණය කරන්න ඕනොත් වැවක් තියා ස්විමින් pool එකක් තරමේ වතුර විලක්වත් හදාගන්න පුළුවන් වෙයිද කොමිස් එකක් නැතුව? මේ හැම දෙයකටම අපිට තනි වශයෙන් වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගකීම පිළිබඳව හිතන්න මේ ලෝකේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ අපේ තීරණය මත තමයි 2030 කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. 2030 කියන්නේ මොන වගේ වර්ෂයක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ආයුබෝවන් ඔබට ස්තුතියි. Thank you very much, Binath. What he mentioned is that even though we do have that qualities and whatever we call we being Sri Lankans, we have to make sure when we are looking at the future, it's not just about the qualities, but we have to move with the other world as well. Other countries, not the world, other countries. So think about what will be 2030 for you. Thank you very much, Binath.
2030ට යනකොට අපි අපේ භාෂා දැනුම ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳව තියෙන දැනුම කොයිතරම් අන්දරට වර්ධනය කරගන්න ඕනේද? ඒ තුල අපිට ජාත්‍යන්තරෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඒ තියෙන ඉඩාවකාශයන් අපි කොයිතරම් දුරට ළඟා කරගන්න ඕනේද? ඔබට ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඔබත් මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි 2030 ගැන ප්ලෑන් කරද්දී අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් අනතුරුව සීතල ඊතල වැඩසටහනේ සංවාද වටයෙන් මුණ ගැහෙමු. You're back with Charana TV Seethala Eathala. Now we went for a break. What do you think? I have a question for you. What do you think the world will be in 2030? Now we have the discussion round over here. You think about that and you can have your own discussion with your family right now. Till then, we will have the discussion right now. So, now we talked about the leadership in our country. As of now, we do have a leadership. But if we are going to a different country or a change in 2030, what should we develop in the current leaders or what should we expect from a leader in 2030? මම උදන්ට දෙයක් එකතු කරොත් ලහන් දැන් විශේෂයෙන්ම අපි 2030 දී දැන් අපි තාරුණ්‍යයේ ඉන්න අය විදිහට තව සහ අපේ මේ තරුණ පරම්පරාවට අලුතෙන් අය එකතු වෙනවා. අපි එතනදිත් කතා කරමු 2030 වෙනකොට කොයි විදිහට ලංකාවේ තරුණ නායකත්වය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් අහන්න ආපු විදිහට නායකත්වය කියන දේ දැන් තියෙන තත්ත්වයට වැඩි අප්ඩේට් වෙනවා නම් වෙනස් වෙනවා නම් කොයි විදිහටද වෙන්න ඕනේ සහ තරුණ නායකත්වය කොහොමද තවදුරටත් දියුණු වෙන්න ඕනේ අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරොත් අතරම නායකත්වය කියන කාරණාවේදී මිනිස්සෙක් විදිහට අපිට ගත්තාම ලංකාවේ අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ දෙයකට මොකක් හරි අපිට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් දෙනවා නම් මෙයා ගනි මම ටිකක් බලලා ගන්න. එහෙම තමයි ඇත්තටම අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඒක පාසලක් හෝ වේවා විශ්වවිද්‍යාලයක් හෝ වේවා අනෙක් කෙනාට වගකීම දීලා අපේ නායකත්වය මග හරිනවා. එහෙම නෙමෙයි මම මුලින් කිව්වෙත් ඒ ගන්න තියෙන ඔපචුනිටි එක ගන්න. ඒකෙන් නායකත්ව කුසලතාව වර්ධනය කරගන්න. 2030 වෙදී ලංකාව ගැන කතා කරද්දී මෙච්චර කල් අපිට වැරදිච්ච තැන් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට තරුණ නායකත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. අපිට තරුණ නායකත්වයක් ඕනේ. ඒ තරුණ නායකත්වය කියන කාරණාව ගොඩක් 2030ට වැදගත් වෙන්නේ. වෙනස් වෙන තාක්ෂණය, වෙනස් වෙන සමාජ රටාව මේ හැමදේම එක්ක ලෝකෙ වෙනස් වෙන තැනට ගැළපෙන දෙයක් දෙන්න පුළුවන් මේ නැවුම් අදහසක් තියෙන කෙනෙක්ට කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අන්න ඒ තැනදී තරුණ නායකත්වයක් ඕනේ. ඒකට පාසලේ ඉඳන්ම නායකත්වය ගන්න නායකත්වයට ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකට වගකීම දරන්න පුළුවන් තැනකට ළමයි ටික හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම strongly believe කරනවා නායකත්වයට වඩා අපිට බුද්ධිමත් ඡන්දදායකයින් පිරිසක් ඉන්න ඕනේ. අපි කොහොමද 2030 වෙද්දී දැන් ඉන්න ඡන්දදායකින්ට වඩා ඒ අවුරුද්ද වෙද්දී බුද්ධිමත් ඡන්දදායකින් ගොඩනගවද මේ පූල් එකෙන් තමයි එන හැම ලීඩර් කෙනෙක්ම ඉලෙක්ට් වෙලා එන්නේ. එක හොඳ ලීඩර් කෙනෙක් ඉඳලා ආයි නරක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයි ඉන්ටර්මීඩියට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඉන්නවනම් ඉන්ටෙලිජන්ට් ඡන්දදායකයන් කොටසක් අපිට කොයිලෙත් හොඳ නායකයෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තිමෙත් මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නට ඔයාගේ උත්තරයට ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක් එකතු කරලා ඇත්තටම ඔයා කියන කතාවේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා. මොකද ඡන්දදායකයන් තමයි නායකයෙක් පත් කරන්නේ. හැබැයි අපි දැන් මේ වෙනකොට තියෙන අපේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට ඒ කියන්නේ මම හිතනවා වෙනත් පුද්ගලයෙක් එක වැරදිට ගන්න එක නැහැ කියලා. නමුත් ඇත්තම කතා කළොත් අපිට හරි නායකත්වයක් ඒ කියන්නේ ඡන්දදායකයින්ට ඡන්දයක් දෙන්න තරම් නායකයෙක් අපිට ඉන්නවද කියන ප්‍රශ්නේ හට ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තරුණයෙක් විදිහට මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම එහෙම නායකත්වයක් තියෙනවද? නැත්නම් අපි තව ඒ කියන්නේ මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ දැන් අලුතෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් තරුණ කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් a young individual might be reluctant to get into politics because of how corrupted that environment is. Now, is there any respect in politics in the present day? Now, ඒ අපි environment එක වෙනස් කරන්න ඕන. Like we should clean that up a bit and encourage leaders to step into the role because everyone's reluctant to take up their responsibility because of how much of a bad reputation it's giving now. So if we can fix that part up, of course, I think a lot of youngsters would be up for the job.
මම ඒකට එකක් එකතු කරන්න කැමතියි. මට තේරිච්ච විදිහට මම දේශපාලන විද්‍යාව කියන එක හදාරපු කෙනෙක් විදිහට ලංකාවේ දේශපාලන විද්‍යාව ඕනෙත් නැහැ නිකන් සාමාන්‍ය විවහාරණ දේශපාලනය ගැන මිනිස්සුන්ට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. මිනිස්සු දන්නේ නිකන් දකින්න දේවල් නිවුස් වල අහන දේවල් විතරයි. එතකොට අපේ මිනිස්සු අන්දන්න ලේසි. එතකොට ටකරමට රුපියල් 5000ට අපේ ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව හරියටම දේශපාලනය ගැන දැනුමක් දීලා. අනිත් එක තමයි මම කියපු කතාවට එකග වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් එක අලුතෙන් නායකයෙක්ට මම දකින්න නැගියන හරි අමාරුයි කියලා. මොකද තාත්තා පාර්ලිමේන්තුවේ පුතත් එහෙමම එනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ පුතත් එනවා. තනිකර පෞල් පාලනයක්, රෙජීමයක්. පෞල් පාලනයක් වෙච්ච රෙජීමයක් තමයි යන්නේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා දේශපාලනීකරණය වෙච්ච නැති. ඒ කියන්නේ තනියෙන් දැන් මට යන්න හිතුනොත් ප්‍රෙසිඩන්ටල් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් විදිහට මට ඒකට පාර කැපිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒත් ලංකාව ඇතුලේ දැනට ඒ පාර කැපිලාද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. හොඳයි. එහෙමනම් තිසත් ඔව් හොඳයි. උත්තර දෙන්න පුළුවන් අන්තිමේ. ඒකත් හරි ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට් එකක්. මොකද අපි අපේ සිටිසන්ස්ලව හරි විදිහට එඩියුකේට් කරන්න ඕනේ මේ වෙන දේවල් ගැන. දැන් ඇත්තම කිව්වොත් අපේ මේන්ස්ට්‍රීම් මීඩියාස් ගත්තොත් මේන්ස්ට්‍රීම් නිවුස් channels ගත්තොත් අපි හරි ක්වොලිටි අවුට්පුට් එකක් එඩියුකේට් කරන්න මිනිස්සුන්ව ඒ අවුට්පුට් එක දෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපි කට්ටියව ඒ අවුට්පුට් එක යූස් කරන් ප්‍රොපගැන්ඩා වශයෙන් ඒ කට්ටිය මැනිපියුලේට් කරන්නද? දැන් ඒක හොඳට පේනවා. අපි ෆොරින් නිවුස් channel එකක ලංකාව ගැන බලද්දී ලෝකල් නිවුස් channel එකකින් ලංකාව ගැන බලද්දී එකකින් ඉන්ෆර්මේෂන් අනිත් එකෙන් එන්නේ අපිට තනිකර නිකන් අර ඩ්‍රාමා එකක්. එහෙම නැත්නම් ටෙලිවිෂන් සීරීස් එකකට සමාන දෙයක්. ඒක එන්ටර්ටේන්මන්ට්. අනිත් ප්‍රශ්න මම තිසත් මේක යොමු කරන්න කැමතියි. දැන් මේ දේශපාලනය සහ නායකත්වය ගැන කතා කරපු නිසා මේ දැනට පවතින ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න අවශ්‍ය නැද්ද තිසත් 2030 වෙනකොට? සහ කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්න ඕනේ වෙන්නේ? ප්‍රධානතම දේ තමයි දැනට සංවර්ධිතයි කියලා ලේබල් එක වැදලා තියෙන රටවල් තියෙන ප්‍රධානතම දෙයක් තමයි මේ රටවල තියෙන ද්විපක්ෂ ක්‍රමයක්. ඒතකොට ලංකාව ඇතුලේ ජනාධිපතිවරණයකට අයදුම් කරන පක්ෂ 70කට ආසන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා වසර ගේ බෙරකලින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වාර්තා කරලා තිබ්බා. එතකොට වර්තමානයේ තියෙන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්න තමයි අර ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකෙක් ආවත් පුද්ගලයෙක් ඡන්ද දායකයෙක් ඒ ඡන්ද අපේක්ෂකයාට ඒක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේම ඒක අර ලොකු පක්ෂකින් එනවා නම් විතරයි. එතකොට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ අර ද්විපක්ෂ ක්‍රමයක් නිර්මාණය වුණාට පස්සේ මුළු ලංකාවට මුළු රටටම තියෙන පක්ෂ දෙකයි. එතකොට ඕනෑම ඡන්ද අපේක්ෂකයෙක් එන්න ඕනේ එක එක පැත්තකින්. එතකොට ඡන්ද දායකයා දැනගන්න ඕනේ මොන පක්ෂයටද මොන අපේක්ෂකයාටද මේ අවස්ථාවේදී තීරණය ගන්න ඕනේ තමන්ගේ ඡන්දය ලබා දෙන්න කියලා. එහෙම නැති වෙන අවස්ථාවලදී තමයි ඡන්ද ඔක්කොම ටික බෙදිලා ගිහිල්ලා අර විදියට අර ලංකාවේ ඩ්‍රාමා එකක් මවන මනුස්සයාට ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් නෙවෙයි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය කියලා සිහින ලෝකයක් මවන මනුස්සයාට ඡන්ද ටික ලැබෙන්නේ ඒ වගේ වෙලාවක. එතන මේ හිරන්නේ අතන මම ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ I would like to direct it to Senili. What you talked about is sustainable development. Now as we look at the current leadership and the future leaderships, let's say if there's a young leader who's coming in and still we are just progressing towards sustainable development goals, if I'm not mistaken. If there is a change in leadership or whatever it is, if there's a change in the leader or their qualities, if a younger leader comes in, will that affect the change that we had or the progress that we had up until now? Or will it actually, what do you think? Will it be an advantage when achieving sustainable development goals in 2030? What do you think about that? So first and foremost, what I believe is people still don't understand the concept of what sustainability is. They usually think it's about just the environment. But it's not just about the environment. You have to think about the people, you have to think about the economy, and also you have to think about the environment. So all of these three factors, these three pillars, those are the ones that create the sustainable development goals, those 17 goals. So what a person should understand is that they have to focus on all of these things if they want Sri Lanka to be sustainable, not just the economy. Like right now our focus is on the economy to make it stronger, right? But if you bring up that pillar, those other two people and planet pillars are down. You have to balance all of that. So whoever, it doesn't matter young person or old person, whoever who comes into power, they have to understand how to effectively use this SDGs to work on some good plan in the future to kind of tolerate something or to make something better. හොඳයි ලක්නාරා දැන් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරපු නිසා විශේෂයෙන්ම මම කැමති මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න 2030 වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ රජය වේවා පෞද්ගලික වේවා එළියට එන
උපාධිධාරීන් කොයිතරම්නම් දුරට දැනුම කුසලතා තාක්ෂණය මේ නවීන දේවල් එක්ක සන්නද්ධ වෙන්න ඕනේද ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල තරුණ ශ්‍රමයත් එක්ක සංසන්දනය වෙන්න. අපි තවමත් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න Microsoft Word ගැන නම් හැබැයි ලෝකයේ අනිත් ශිෂ්‍යයින් අපිව පහු කරගෙන සෑහෙන දුරක් ගිහිල්ලා නම් අපි කොයිතරම් දුරට වෙනස් වෙන්න ඕනේද 2030 වෙනකොට? ඇත්තටම මම දැක්කුවා මමත් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මම දකින්නේ දේ අපි තාම ගොඩක් පස්සෙන් ඉන්නේ. පොඩි ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙනවා නෑ කියන්න බෑ. හැබැයි අපි තාම අපි ගොඩක් පස්සෙන් ඉන්නේ. අනෙක් රටවල් ගොඩක් අර තාක්ෂණයක් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි තාම පොත් ටික දිග අරගෙන පොත් වලින් කරුණු හොයනවා. අනිත් අය ලැප්ටොප් එක iPad එකත් එක්ක ගමනක් යනකොට අපි තාම ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ස්ටක් වෙලා ඉන්නවා. එහෙම නෙමෙයි මොකද දැන් අපි ලෝකෙත් එක්ක වැඩ කරන්න යනකොට අපි සමහර tools softwares දන්නේ නැහැ. ඒක තේරෙන්නේ කටපාඩම් කළ කොහොම හරි ඔන්න රිසල්ට් එක දාගන්නවා ග්‍රැජුවේට් වෙනවා කොහොම හරි Facebook එකේ ෆොටෝ එක දාගන්නවා ග්‍රැජුවේට් වුණා කියලා ඊට පස්සේ කැරියර් ෆීල්ඩ් එකට ගියාට පස්සේ ස්කිල්ස් ටික නැහැ. ඔය ස්කිල්ස් කියනකොට අපිට තව පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. මේ ස්කිල්ස් කියනකොට මේ ටෙක්නොලොජි එක විතරක් නෙමෙයි යක්කේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් වෙනවනේ මිනිස්සුත් එක්ක කමියුනිකේට් කරගන්න කොහොමද? මට එම්පති එකක් තියෙනවද? අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ හරි අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ හරි ඉමෝෂනල් ස්කිල්ස් ටික හදනවද? පොඩ්ඩක් ගැස්සුනොත් දිවිනහ ගන්න තැනට මිනිස්සෙක් ඇදගෙන වැටෙනවා නේද? එතකොට අපි ස්ථාවර නැහැ කියලා මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් දියුණු වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ. හොඳයි. එතනට ආපු නිසා මම මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මම හිතනවා අභිනාත් උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ලක්නාර එතනට මම අරගෙන ආපු නිසා. ඇත්තටම දැන් තාක්ෂණයත් එක්ක මිනිස්සු ඉදිරියට යනකොට අපි නැවතවරක් ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් දැනටමත් අපිට පේනවා සමහර තැන්වලදී මිනිස්සු අතර සිරිත් විරිත් ගුණධර්මයන් මෙන්න මේ දේවල් ටික නැති වෙගෙන යනවාද කියලා. එතකොට 2030 දී අපි මේ කියපු අනිත්කුත් කුසලතාවයන් ටික තාක්ෂණික දැනුම එකතු කරගෙන යනකොට අපි තුලින් අර කියපු විදිහේ සිරිත් විරිත් ගුණධර්මයන් චිත්ත වේග පාලනය කරගන්න හැකියාවන් ටික ගිලිහිලා ගියොත් අපි කොහොමද මේ දේවල් ටික සංවර්ධනය කරගන්නත් ඕන වෙන්නේ? මෙහෙම දෙයක් ඒක තුළ තියෙන්නේ. දැන් අපි කියනවා දැන් අපි කතා කරා මුලින් AI සම්බන්ධයෙන්. AI වගේ දෙයක් ඇතුලේ අපි දකිනවා ලොකු සංවර්ධනයක්. නමුත් එහෙම සංවර්ධනයක් දැක්කට අපිට ඒකේ හියුමන් පාර්ට් එක අපිට කිසිම ආකාරයකින් ඒකට ඒ කියන්නේ ලං කරන්නවත් බැහැ. මිනිස්සෙක් කියන දෙයක් ඇතුළේ. ඒකයි. ඉතින් මේ AI වගේ තාක්ෂණයක් එක 2030 වෙනකොට මේ හියුමන් පාර්ට් එකත් අවශ්‍යයි. මිනිස්සයා කියන දේ අවශ්‍යයි. මිනිස්සෙක් නැතුව ඒ දේ කරගන්න බැහැ කියලා මේ කතිකෙන් කතා වලින් අපි ඇහුවා. ඉතින් මේ නිසා මිනිස්සෙක් තමන්ව වට ගන්න ඕනේ නෑ 2030 වෙනකොට අපිට තැනක් නෑ කියලා. ඒ ಗುಣධර්ම මේ විදිහටම තියාගන්න. ගුණධර්ම වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් නම් යම්කිසි ආකාරයකින් මේ ලෝකයේ තුල ගුණධර්ම නැති කරගන්න නැතුව මේ ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සය විදියටම තමන්ගේ අර ක්වොලිටි ටික වර්ධනය කරගන්න දේශපාලන නායකත්වය ගැන කතා කරා. දේශපාලන නායකත්වය ගත්තට පස්සේ මට කාලෙට හරස් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි 2030 ගැන කතා කරන්නේ පුළුල් මාතෘකාවක් ලහන්න අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න මම පිළිගන්නවා. හැබැයි අපිට පැයකටත් අඩු කාලයක් තියෙන්නේ මේ අවුරුදු 6ක ප්ලෑන් එක ගැන කතා කරන්න. මම කැමතියි බොහොම කෙටියෙන් මේ තරුණ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙන්න. 2030 ලෝකය අපිට ඊටාම සුබදායි ලෝකයක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඊටාම නරක ලෝකයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල තීරණය වෙන්නේ අද අපි කරන දේ එක කොහොමද කරන්න යන කත් අනුව. සමාජයේ ආරම්භ කරන්න ඕන ප්‍රථම දේ තමයි අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. අධ්‍යාපනය තුළ ඔබ ගවේෂණාත්මක අධ්‍යාපනයත් එක්ක අර කියපු ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයත් එක්ක ඔබ ඉස්සරහට යනවා නම් අපට හැකියාව ලැබෙනවා. 2030 දී තවත් වසර 6කින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සංවර්ධිත දේශයක් කරා යන්න. එහෙම නැති වුණොත් අපිට 2030 දීත් 2040 දී මොනවද කරන්න කියලා මේ වගේම සීතල ඊතල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න සිද්ධ වෙවි. වෙනස් වෙන හැම තැනකම ඔයාට ඕන කරන ඔපචුනිටි එක හොයාගන්න. එතනින් ඔයාට ඕන කරන වැලියුස් හදාගන්න. නායකත්වය ඔයාගේ තියෙන මෘදු කුසලතා ටික වර්ධනය කරගන්න. ඒකෙන් ඔයා වැලියබල් මිනිසෙක් වෙයි. First and foremost, educate yourself about sustainability and the sustainable development goals. When you do that, you will understand where you will fall in 2030 and how you can develop yourself as a sustainable individual to better your own future. ලෝකෙ වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන ලෝකයක් අස්සේ ඔයා තාමත් නිදාගෙනද? වෙනසට ලෑස්ති වෙන්න. 2030 වෙනකොට මට සිද්ධ වුණොත් මම රටේ නායකයෙක් වෙලා මෙන්න මේ ෆෝන් එක අරගෙන මගේ ලේකම්ට දීලා අනේ මෙන්න මේකේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරලා දෙන්න කියලා එයාගතනුත් යම් වැරද්දක් සිද්ධ වුණොත් මේ රට අගාධයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් නායකයෙක් හරි කොහොම හරි වේවා තාක්ෂණය අතින් ගියත් කොහොම ගියත් Taman සන්නද්ධ දැනුමෙන් සන්නද්ධ පුරවැසියෙක් වෙන්න තමන්ගේ පාට් එක හරියට කරන්න. එතකොට 2030 සාර්ථකයි. ජාවිය.
මේ වැඩසටහන නරඹලා අවසාන වෙද්දී සමහර විට ඔබ හිතන්න පුළුවන් 2030 වෙනකොට අපි ජීවත් වෙයිද නැද්ද කියලාවත් විශ්වාසයක් නැති රටක ඉඳගෙන මේ පොඩි ළමයි ටිකක් එහෙම නැත්නම් මේ තරුණයෝ ටිකක් කොයි විදිහටද ප්ලෑන් ගහන්නේ කියලා. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ආදරණීය බලධාරිනී අපි ඔබට ආමන්ත්‍රණය කරන්නට හිතුවේ අපි හැමෝටම හීන තියෙනවා අරමුණු තියෙනවා අපේක්ෂා තියෙනවා. රටක් විදිහට රටේ තරුණයෝ විදිහට අපි හරි කැමති අපේ තරුණ අනාගතය 2030 දී මේ විදිහට දකින්නත් අපේ අනාගත පරම්පරාවේ අනාගතය 2030 වෙනකොට මේ විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා නම් හොඳයි කියන තැන ඉඳන් රට ගැන දකින්නත් අනේ අරමුණ නිසාවෙන්මයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනින් මේ මාතෘකාව තෝරගත්තේ කොයි විදිහටද 2024 ඉඳන් අපි දුර දක්නකින් 2030 දකිද්දි අපේ රට ලෝකෙ එක්ක තරඟ කරන්න කොයි වගේ තැනකද තියෙන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා කියන ට්‍රේඩ් මාර්ක් එක කොයිතරම්නම් දුරක් ලෝකයේ ඉස්සරහට ගෙනihin තියෙන්න ඕනේද කියන කරුණ පිළිබඳ අපි හරිම කන්සර්න් අපි ඒ ගැන බලාපොරොත්තු දල්වගෙන ඉන්නවා අනේ නිසාවෙන් තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහන තුළින් අද මේ කරුණ ඔබත් එක්ක කතා කරේ මේ වැඩසටහන අවසානයේදී ඔබ ගන්න කොලයක් පෑනක් World in 2030 කියන ලොකු ටොපික් එකට යටින් My Life in 2030 කියලා ටොපික් එක ලියන්න. ඔබේ අරමුණු, ඔබේ හීන, ඉලක්ක මේ කොලේ පල්ලෙහාට ලියාගෙන යන්න. කොලේ අනිත් පැත්ත පෙරලලා රට කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්න ඕනේ, ඔබ දකින්න ඕනේ කොහොමද කියලා ලියන්න. අපේ චරණ TV Facebook page එකේ යටින් අපේ වැඩසටහන යටින් අපි කමෙන්ට් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අරමුණු 2030 දී ඒ ඉලක්ක සාක්ෂාත් වෙන රටක් ලෝකයක් අපිට ලැබෙන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Within this hour, we went back 10 years, we went back 20 years, and finally we arrived at 2030 and they gave their conclusions. So, like Hiranya mentioned, it's your responsibility. Like she said about how you can write your 2030 in a piece of paper or in our Facebook page, it's your chance. Go ahead. We can see that we can make sure to use your actual goals as well, and also the people who are viewing our viewership in the channel, they would see your goals. They will motivate themselves to achieve that target as well. Then you can actually help another to make a great 2030, which will help the entire globe. So without staying there, make your plan and be ready to execute it, because we are just 6 years away from that target goal. Alright, so that is it from this week's episode. We are hoping to join next week, and I hope to see you back next week as well. This is Charana TV, Seethala Eathala.